من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة ايها المشاهدون والمتابعون لهذه المدرسة المباركة. هانان إن شاء الله في القراءة التطبيق القرآن الكريم. افتحوا يعني كتابكم لنقرأ القرآن الكريم. القرآن هو كتاب الله، هو كتاب الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. ويشتمل القرآن على 3 أشياء، وهي أحكام العبادات، عقيدة الإسلام، قصص الأنبياء. ويجب على كل مسلم ومسلمة تلاوة القرآن وفهم معاني كلماته وإرشاده وهديه حتى لا يكون مثل الحمار يحمل القرآن على صدره دون أن يستفيد بشيء من هديه، ولا يكون ذلك إلا باللغة العربية. نعم، تكلم العلماء عن هجران القرآن فقالوا بترك قراءته إلا في الصلاة والرمضان فقط، وترك فهم كلماته وتدبر معانيه، وترك العمل بأحكامه وأخلاقه بسبب أمور الدنيا. وجزاء هجران القرآن يكون أمام الله يوم القيامة. قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. نسأل الله العفو والعافية. القرآن الكريم قرآني ميجرما. القرآن شي قرآني هو كتاب الله، littafin Allah ne alladhi anzalahu ala Muhammadin, wanda aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Al-muta'abbadu bi tilawatihi, karanta qur'ani ibada ne. Wa yashtamilu qur'ani ya tattaru ala 3 ashiya, ya tattara abubuwa guda 3, wahiya sune akamul ibadat, akwai hukunce-hukuncen ibada, sallah, azumi, zakka. Aqidatul islam, akwai aqidan musulunci, kadaita Allah, imani da Allah, imani da manzanni, ranar lahira. Qisasul anbiya, akwai kissoshin annabawa, annabi Nuh, annabi Adam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wajibu ala kulli muslim, ya wajaba akan kowanne musulmi wa muslimatin da musulma mace, tilawatul qur'an, su dinga karatun alqur'ani, wa fahma ma'ani kalmatihi, da fahimtar ma'anonin kalmomin qur'ani, wa irshadihi, da shiryar qur'ani, wa hadiyi, da dai shiryarsa, hatta la yakuna mislal himar, dan kai ya zamo kamar misalin jaki, ya hamilu qur'ana ala sadrihi, yana dauke da qur'ani a kirjinsa, a kansa, duna an yastafi da bishai'in min hadiyi, ba tare da ya fa'idanta da wani abu na shiryar qur'ani ba. wala yakunu zalika, ba ta yanda zaka ka fa'idanta da alqur'ani illa bil lughatil arabiyya, sai da yaren larabci, saboda qur'anin nan da larabci aka saukar da shi. Na'am, haka ne. Takallama ulama'u, malamai sun yi magana an hijranil qur'an, game da kauracewa alqur'ani. Faqalu, suka ce bi tarki qira'atihi, da kauracewa alqur'ani ta hada da barin karanta shi illa fi salati, sai a sallah, war ramadana faqat, da ramadana. Wa tarki famu kalmatihi, da barin fahimtar ma'anar kalmominsa, wata dabbar ma'anihi, da barin yin tunani ga ma'anonin alkur'ani. Wa tarkil amali bi ahkamihi,
kai da barin ma aiki da hukunce-hukuncensa wa akhlaqihi da kyawawan ɗabi'unsa bi sababi umurin duniya saboda sababin al'amuran duniya. wa jaza'u hijranul qur'an sakamakon ƙauracewa alƙur'ani ya kuna amama Allah zai kasance a gaban ubangiji yawmal qiyama ranar qiyama. qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ya ce annabi muhammad zai kai ƙara gurin Allah wa qala rasul annabi muhammad zai ce ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi waɗannan mutane na ne. annabi zai waro wasu daga cikin mutane ya kai ƙararsu gurin Allah ya ce ittakhazu hadzal qur'ana mahjura sun ƙaurace wa wannan alƙur'ani. to kaga idan annabi ya kai ƙarar mutum waye zai ceto shi? sadaqallahu alazim. Allah ya yi gaskiya. nas'alullah al'afwa muna roƙon ubangiji ya gafarta mana afwa ya mana afwa wal afiya ya ba mu lafiya akan ƙaurace qur'ani da muka yi na baya. yanzu kuma sai mu gyara. usratu ahmad iyalan ahmad taskunu usratu ahmad fi baitin kabir وهي نشيطة وهي أسرة نشيطة تعمل كثيرا. هذا والد أحمد في شرفة الدار يركب السيارة ليذهب إلى السوق وهذه والدته في المطبخ تطبخ الغداء وهذه أخته في غرفة الطعام تنظف الطاولة وهذا جده في غرفة الجلوس وهو جالس على الأريكة يستمع إلى المذياع وهذه جدته في الهمام تستهم بالماء والصابون والإسفنج وهذا أحمد في المكتب يقرأ الكتاب وفي الظهر تصلي الأسرة ثم تجلس حول المائدة وتتناول الغداء. الانتخاب في نيجيريا زابي نيجيريا ملايين الناخبين في نيجيريا يصوتون في الانتخاب الرئاسة 28 مارس 2015. يتوجه عشرات الملايين في نيجيريا يوم السبت إلى الصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخاب الرئاسة وسط الإجراءات الأمنية المتشددة. ويتنافس في الانتخاب كل من رئيس المنتهية ولايته جودلوك جوناثان والحاكم العسكري السابق محمد بخاري. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في 8 صباحا. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الانتخابات بعد 48 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع حسب ما أعلنته المفوضية العليا للانتخاب. أمير كانو عبد الله بايرو هو محمد بن العباس ولد في كانو سنة 1299 الموافق 1881 ونشأ على التربية الإسلامية التي وجدها من والديه في قصر الإمارة. عمل بمنصب وزير كانو وشرومان كانو قبل أن يكون أمير كانو في سنة 1920. نعم. أعماله أمير كانو عبد الله بايرو له أعمال كثيرة عمل من أجل تدوير كانو خاصة وشمال نيجيريا عامة منها تأسيس هارة كوكي وإسكان للعلماء والتجار فيها بناء مستشفى شاوتشي الذي تحول إلى مستشفى مرتضى حاليا. فتح أول مدرسة في نيجيريا للدراسات الإسلامية والعربية التي تسمى مدرسة الشريعة الكبرى في سنة 1934 لإدخال المتخرجين من مدارس القرآنية. وكانت أول مدرسة من نوعها في غرب إفريقيا. وغير اسمها فيما بعد إلى مدرسة علوم العربية SAS التي أصبحت كعبة للعلم يأتيها الطلبة من كل ولايات في نيجيريا وفي البلاد الإفريقية المجاورة. وسميت جامعة بايرو باسمه. وزار بيت الله الحرام للحج ومر بالسودان وأتى بالعلماء منها. وتوفى رحمه الله في سنة 1373 الموافق ب 1953 مع ثناء العلماء الدين والعربية عليه وذريته. إبراهيم في المكتب. دخل إبراهيم المكتب قرأ قليلا ثم خرج
بحث إبراهيم عن عقيبة الحضراء خارج المكتبة، ما وجد إبراهيم عقيبته. رأى إبراهيم صديقه أحمد هو يحمل عقيبته الحضراء، سأل إبراهيم أحمد: لماذا أخذت عقيبتي؟ أجاب أحمد: هذه عقيبتي أنا. ثم فتى العقيبة وقال لإبراهيم: انظر داخل العقيبة، هذه ملابسي. ثم أغلق العقيبة. تعجب إبراهيم عن هذه العقيبة أنها تشبه عقيبتي، ثم اعتذر وقال لأحمد: عفوا، هذه ليست عقيبتي حقا، في عقيبتي كتب ودفاتر وأقلام. قال أحمد: ربما تركت عقيبتك في المكتبة. نسي إبراهيم مكان عقيبته، هل هي في الفصل أو في الملعب؟ تذكر إبراهيم أخيرا مكان العقيبة، نعم هي في البيت. طبيب مشهور: ذهب طبيب بيطري لخطبة فتاة فسأله أهلها: هل أنت طبيب معروف؟ قال: نعم. فلا يوجد حمار في البلد لا يعرفني. جيش واضح. سأل مدير المراقب الامتحان: لماذا طردت هذا التلميذ من الامتحان؟ رد المراقب: لأنه كان يغش. قال المدير: كيف؟ قال: رأيته وهو يعيد الورقة في جيبه في مادة العلوم. الطبيب والسباك: انكسرت معصورة المياه في عيادة الطبيب، فاستدعى السباك لإصلاحها، وبعد أن أصلح طلب بأجرة وكان 600 نيرة. رد الطبيب قائلا: أنا عمل طبيبا لا أدفع 600 نيرة. رد السباك قائلا: حتى لو كنت طبيبا لا تستطيع إصلاحها بنفسك، احترم لكل إنسان عمله. حقوق الجار. كان شريف عائدا من المسجد بعد صلاة العصر، فالتقى بصديقه عثمان فرحب به وقال: كنت بالأمس في زيارة جاركم عباس لأنه مريض، ألم تقم بزيارتي يا عثمان؟ قال عثمان في تردد: لا، لم أزره لأننا متقاسمان. قال شريف في دهشة: كيف يا عثمان؟ إن الإسلام يوصينا بحق الجار، لا سيما إن كان الجار مريضا. قال شريف مبتسما: إن الإسلام يدعو إلى مراعاة الجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه، أي سيجعل له حقوقا في ميراثه بعد الوفاة كحقوق الأهل والأبناء. قال عثمان: إنك تحاول أن تعسر علي يا شريف. قال شريف: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حق الجار بقوله: إن حق الجار على الجار إذا استعانك أنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر آونته، وإذا مرض أدته أي زرته، وإذا أصابه خير هنعته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات مشيت في جنازته. قال عثمان مقاطعا: كل هذا من حقوق الجار على الجار يا شريف. قال شريف: وما زال هناك غيرها، إنها أيها الصديق آداب جاء بها الإسلام، وهي تفوق أكثر الحضارات تقدما. قال عثمان: إنني بعد أن سمعت ما فهمت منك الآن لفي شوق لسماع المزيد عن حقوق الجار. قال شريف: في يوم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. ذهب الرجل ولكنه عاد مرة أخرى يشكو جاره، والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالصبر على أذى جاره. فلما رجع للرسول مرة أخرى شاكيا، قال الرسول: اذهب وطرع متاعك على الطريق، أي أخرج أثاث بيتك ووضعه أمام منزلك. لما فعل الرجل ذلك كان الناس الذين يمرون في الطريق أمامه يسألون: لماذا أخرجت متاعك من البيت؟ فكان يقول: لا، أخرجته بسبب إيذاء جاري لي. فكان الناس يلعنون هذا الجار ويدعون عليه، وأصبح الجار في المدينة يحمل عار إيذاء جار. فذهب من فوري إلى جاري المظلوم وقال: أستحلفك بالله أن تعفو عني وتصفح، وإنني أعاهدك وأعاهد الله ألا أوذيك أبدا مرة أخرى. فعاد الرجل متاعه إلى بيته، وعاونه جاره المؤذي الذي انصلح حاله بعد ذلك،
ذلك عثمان وقال في سرور أفادك الله يا شريف إنها حقا حكاية جميلة وإنني لأشعر بالخجل الآن من نفسي. قال شريف ومن عظمة الإسلام أنه لا يدعونا إلى الإحسان إلى جيراننا من المسلمين فقط، بل يدعوننا إلى الإحسان إلى الجار مهما تكن ديانته وإلى الصبر عليه إذا آذانا. قال عثمان أشكرك يا شريف وأنا الآن أستأذنك. قال شريف إلى أين أيتها الصديق؟ قال عثمان لأنفذ تعاليم الإسلام وأقوم بزيارة جاري المريض. قال شريف في السرور بارك الله فيك يا عثمان. أسرع عثمان إلى بيت جاره عادل وقال وقد حمل معه بعض الأزهار الجميلة وطرق بابه، فاستقبلته الأسرة عادل في سرور وترحاب. فلما رأى عباس وكان يرقد في فراشه جاره عثمان يدخل هجرته ومعه باقة الأزهار حاول أن ينهض لاستقباله فرحا، فأسرع عثمان يقبله ويتمنى له الشفاء العاجل. قال عثمان في سرور كم تمنيت أن تزورني ولكنني لم أتوقع ذلك منك لأنك كنت غاضبا مني. قال عثمان لقد أوصانا الإسلام يا صديقي بحق الجار كما أننا لم أعد غاضبا منك وأتمنى أن تزورني بعد شفائك بإذن الله. الحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. yan uwa sai a ci gaba da bibiya da karantawa. Shukran lakum, ma'assalama.